और डॉक्टर ने मना किया होया तुहानू दोवां भैण भरावां नू खाण तो ना ओहदा क्या किवें मोड़दा पर मरे थोड़ा डॉक्टर ते ओदी सलाह मैं सच कह रही हां जी आ जहर नाल तां मैं नहीं मरी पर भुख नाल मैं एक रात नहीं कटनी जाओ जाके पा के लिया दो ऊपर बिट्टी पर कुछ नहीं थोड़े तो कड़ा मैं कोठियां कारा मंग लिया रोटी तां मंगी है आ देखो भुख नाल मेरी की हालत हुई पई है मरी जा रही हां मैं जाओ लिया दो पा के कुछ ठीक है पर थोड़ा जिहा लिया के दो हाँ हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा ही पा के लिया दो पर ले आओ कुछ ना कुछ तो पाके मैनू माफ करना वीर जी पर इस वेले भाभी लिए बस यही ठीक है तुसी थाली वापस रख ओ मैं जानदा दुर्गा पर ऊचरी भुख ना तड़प रही आ थोड़ा जिहा तल चलिया सी मैं जाननी हाँ वीर जी पर ये सब कुछ मैं उन्होंने भलाई लिए तो कर रही हाँ उन्होंने फूड पॉइजनिंग आ जदों तक भाभी ठीक नहीं होंगे उन्होंने थोड़ा सबर तो करना पैना ना वीर जी नाले माता रानी की कृपा नाल अपने घर विच खान पीन की कोई कमी नहीं हैगी एक बार भाभी ठीक हो जान फिर जो वो कहेंगे मैं अपने हत्थां नाल बना के उन्होंने खुआऊंगी पर इस वेले उन्होंने रोटी ठीक नहीं है वीर जी उन्होंने तबीयत होर खराब हो सकती है उन्होंने फिर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी इसलिए तुसी मेरी गल नूं समझो आहा भाई स्वाद आ गया रोटी वाला तेरे हत्थां 'च तां जादू है दुर्गा हाँ भैणे आ मटर पनीर का ना सारा पतीला खा जाना मैं पतीला तू खा जी ते मैं चटनी नाल खा लूंगा ना वीरे थोड़ी बहुती तू ही ले ली तेनू की होया दुर्गा गवाची गवाची जी लगदी है सब ठीक तो है वीरे वैसा तो तुसी हमेशा मेरे नाल खड़े हो पर मैनू कदे कदे लगता है कि मैं थोड़े ते कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही ओ ना भैणे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ वैसे तो इस वेले मेरा सब कुछ तुसी दोवें वीर जी ते मैं थोड़े नाल इत्थे रह के खुश भी बहुत हाँ पर कुछ है जो मैनू बार-बार परेशान कर रहे की परेशान करदा साडी भैन नूं सानू दस ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ओ वीर जी मैं जानती हाँ कि लड्डू थोड़ा रिश्तेदार है ते तुसी दोवें बहुत समझदार हो हमेशा सच दे नाल खड़दे हो पर मैं तो यही सोच रही हाँ कि तुसी ओदी हरकतां नूं बर्दाश्त किवें कर लैंदे हो सच दसीए ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬਸ ਚਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ नहीं नहीं वीर जी दोबारा तो ओदी हिम्मत नहीं हुई मेरे को लाउण दी पर उस दिन जो उन्हें मेरे नाल किया उस तो बाद मैं अंदर तक हिल गई और मेरी अखां दे सामने घूमदा फिरदा है मैनू जमा बर्दाश्त नहीं तुसी दोवें ओनू पिंड वापस क्यों नहीं भेज दिंदे ਭੈਣੇ जी ਅਸੀਂ ऐसी कोई गल कीती भी ना ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਟੀ ਤੇ ਬਿੱਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਡ ਲੈ ਲੱਡੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਡੈਣਾ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ ਅਦੇਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ
ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਆ ਬੇੜਾ ਪੈ ਜਾ ਇਸ ਦੁਰਗਾ ਦਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਪਾਲਕ ਦਾ ਜੂਸ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੀ ਰੱਖ, ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੋਚੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਆ ਪਾ ਲਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਨਾ ਭਾਬੀ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਬੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਰਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਭਾਬੀ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੰਡੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਜੀ ਨਾ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਜੱਸੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਬੀ? ਨਾਲੇ ਭਾਬੀ, ਜੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਰਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਜਾਨੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੋ ਭੌਂਕਦੀ ਆ ਭੌਂਕੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਡ ਇੰਨਾ ਪੀੜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਸੱਚੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੱਫੜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸੌਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਹੈ। ਲੱਡੂ ਸਿਆ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੰਨੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਏ ਵੈਸੇ ਲੱਡੂ ਸਿਆ ਕੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ।
ਕਿੰਨੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤੇ। ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਡੂ ਸਿਆਂ, ਬੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਾਦੀ ਐਸ਼ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਊਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਅਹੂਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਵੇਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵੇਂ ਡਫਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ? ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਵੇ ਲੱਡੂ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੱਡੂ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਸੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਦੁਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਡੂ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੀ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ ਦੁਰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ, ਮਾਰ ਦੋ। ਆ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਇਹ ਲੱਡੂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇੰਨਾ? ਮਾਰ ਦੋ। जीजा, मैं तो हाथ बांधा, गेट ना खोला। जो आ गया मैंने मार दूंगा मैंने। गेट ना खोलो, मैं जो ना आ गया।
ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਲੱਡੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਿਓ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ। ਆਜੋ ਆਜੋ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਰਾਂ? शाम तक पैसे दे दे, नहीं तो तेरा काम खत्म। मेरे मालिक, जय माता दी, जय माता दी। आजू गेट ना खोलो, गेट ना खोलो, गेट ना खोलो। सतपाल, मैं सतपाल हूं ना, चंगी तरह जानदा। बहुत गंदा बंदा वो, जिहदे पीछे पै जाए ਉਹਨੂੰ नहीं छड़दा। मेरे मालका, मैनू माफ कर दे, मैं अगे तो कोई पुट्ठा काम नहीं करदा। सुन लगे, मैं कोई पुट्ठा काम नहीं करदा। मैनू इस बारी बचा ला, एड्डी वड्डी रकम मैं कित्थों देऊंगा? मैं तो सारे पैसे खर्च गया। आखिरी बार बचा ला रब्बा, आखिरी बार। कौन है? माता रानी। कौन है? कौन? कौन है? तेरा बिना रिश्ते वाला प्यो। मैं तेनू कहा सी ना, मैं किते भी आ जाऊं। दिना तो हफ्ते ते हफ्ते तो महीने हो गए ने, पर तू अजे तक मेरे पैसे नहीं मोड़े। सरपंच मैं सारे मोड़ दूंगा जी, मेरे छड़ दो। मैं जीना चाहना, मैंने मारो ना, मारो ना सरपंच साहब। सतपाल इको ही मौका दिंदा है ते ओ मैं तेनू देता। जिवें तू मेरे पैसे खा गया, उवें तू हुणे गोली खा। अलविदा लड्डू। की गल लड्डू सिया, धमकियां तां मैनू ऐ दिंदा सी जिवें पता नहीं किड्डा वड्डा बदमाश होवे, ते हुण खाली बंदूक देख के गशियां पैन लग गईयां। हुण कित्थे गया तेरा जिगरा वड्डे बदमाश दा? केड़ा जिगरा सरपंच साहब? वो तो सवा हो गया जी, मिट्टी च रुल गया था। सरपंच साहब तुसी बहुत उत्ते हो सरपंच साहब। मैं तो एक निक्का मोटा जा कीड़ा सरपंच साहब। तेरे वर्गे कीड़े दी औकात में घबरा ना। हले मैं तेनू 2-4 दिन की जिंदगी होर दे रहा। अगली बार मेरी बंदूक खाली नहीं होगी। पैसों का बंदोबस्त कर लै, नहीं तो तू सोच ही सकदा है कि सतपाल आहूजा तेनू पताल च भी लभ लूगा। सरपंच साहब मैं सब जानदा, मैं ना तुहाडे अगे हथ बंनदा, मैं तुहाडी पाई चुका दूंगा। बस मैं ना एक विनती करदा कि बस अपना पिस्तौल खाली रखो। मैं सारा कुछ मोड़ दूं सरपंच, मरना नहीं चाहता। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बस बेटा
ਮਜਬੂਰੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਏਦਾਂ ਘੁਸਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ।